5वीं कक्षा का अभ्यास 11 मैं हम इस पाठ का अध्ययन हम आज शुरू करेंगे। अभ्यास 11 मैं हम। अभ्यास 11 मैं हम। तो मैं हम इस शब्द का जो अर्थ होते हैं कन्नड़ में मैं नानु, हम नानु। तो एक वचन बहुवचन शब्द, इस शब्दों के रूप से वाक्य जो दी गई है, तो इनमें से एक वचन वाक्य जो दिए हैं उनको हमें क्या करना है, बहुवचन रूप में हमें लिखना है। तो इस पाठ में तो देखिए मैं हम पढ़िए और खाली जगह में ठीक ठीक शब्द लिखिए और वाक्य पूरा कीजिए। मैं ನಾನು, हम ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು पूर्ण ಮಾಡಬೇಕು। तो यहाँ पे इस अभ्यास में जो शब्द दी गई है, तो पहले हम शब्दों के अर्थ देखेंगे। तो शब्द ए है पहले उठते, धोते, करते, पीते, जाते, खाते, खेलते, सुनते, सोते। तो यहाँ जो शब्द दी गई है 9 शब्द हैं। तो 9 शब्दों में से 1 से लेकर नंबर 9 तक हमें एक एक शब्द लेकर वाक्य पूर्ण करना है। तो देखिए इन शब्दों का जो अर्थ ए होते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, शब्दार्थ देखेंगे। तो शब्दार्थ ए है पहले है 9 शब्द दी गई है, उन शब्दों का अर्थ ए होते हैं। जो पहले जो शब्द है उठते, उठते, ಏಳುವುದು। तो दूसरे जो शब्द होते हैं यहाँ पे धोते, धोते, ಒಗೆಯುವುದು, धोते, ಒಗೆಯುವುದು। तीसरे जो शब्द ए है करते, ಮಾಡುವುದು, करते, ಮಾಡುವುದು। और आगे का जो शब्द है पीते, ಕುಡಿಯುವುದು, पीते, ಕುಡಿಯುವುದು। और इस अभ्यास में जो शब्द दी गई है जाते, ಹೋಗುವುದು, जाते, ಹೋಗುವುದು। इस शब्द का अर्थ। और आगे का शब्द है खाते, खाते, ತಿನ್ನುವುದು, खाते, ತಿನ್ನುವುದು। खेलते, ಆಡುವುದು, खेलते, ಆಡುವುದು। सुनते, ಕೇಳುವುದು, सुनते, ಕೇಳುವುದು, सुनते, ಕೇಳುವುದು। सोते, सोते, ಮಲಗುವುದು। तो यहाँ इस अभ्यास में जो दी गई है शब्द उठते, धोते, करते, पीते, जाते, खाते, खेलते, सुनते, सोते। और कन्नड़ जो अर्थ है उठते, ಏಳುವುದು, धोते, ಒಗೆಯುವುದು, करते, ಮಾಡುವುದು, पीते, ಕುಡಿಯುವುದು, जाते, ಹೋಗುವುದು, खाते, ತಿನ್ನುವುದು, खेलते, ಆಡುವುದು, सुनते, ಕೇಳುವುದು, सोते, ಮಲಗುವುದು। ये है इस
शब्दार्थ। तो यहाँ दो भाग हैं। पहले जो भाग में है मैं, नानु, हम, दूसरे भाग में नाऊ। तो पहले भाग में जो शब्द के रूप से जो वाक्य दी गई है, मैं लड़का हूँ, तो ನಾನು ಹುಡುಗ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದರ ಬಹುವಚನ रूप हम लड़के हैं, ನಾವು ಹುಡುಗರಿದ್ದೇವೆ। पहले जो भाग में मैं है और दूसरे जो भाग में है हम। तो मैं इस भाग में जो वाक्य है, पहले मैं लड़का हूँ, ನಾನು ಹುಡುಗನಿದ್ದೇನೆ, और दूसरे जो भाग में हम है, तो हम में वाक्य ए है, तो बहुवचन के रूप में जो होते हैं वाक्य हम लड़के हैं। ಇಲ್ಲಿ मैं ಮತ್ತೆ हम ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। मैं ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ, हम ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹುವಚನ। ಹಾಗಾದ್ರೆ मैं ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು मैं लड़का हूँ, ನಾನು ಹುಡುಗನಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನ ಬಹುವಚನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹುಡುಗರಿದ್ದೇವೆ, हम लड़के हैं, ನಾವು ಹುಡುಗರಿದ್ದೇವೆ। तो मैं हम, इसमें दूसरे जो वाक्य में मैं सवेरे उठता हूँ, हम सवेरे उठते हैं। तो उठते शब्द हमें कहाँ से ली गई है, तो इन 9 शब्दों में से एक एक शब्द ली गई है। ನಾವು ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ हम सवेरे उठते हैं ಅಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ। ಅಲ್ಲಿ ಉಠತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೇವೆ, ಈ 9 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತಗೊಂಡೇವೆ। ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ हम लड़के हैं ಆತ ಕೆಳಗಡೆ ನಂತರ हम सवेरे उठते हैं ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ। ಅವಾಗ ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 9 ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಾಗ ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದವನ್ನ ಉಠತೆ हैं ಅಂತ ತಗೊಂಡು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ मैं ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ हम। ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ, हम लड़के हैं। तो हम मैं लड़का हूँ एक वचन वाक्य है, तो इधर इस तरह हम लड़के हैं है के ऊपर जो बिंदु दी गई है, तो इस वाक्य को हम पहचानते हैं, ये वाक्य बहुवचन वाक्य है। ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಇದು ಏಕವಚನದ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟೇನ, ಬಿಂದು ಕೊಟ್ಟೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಲड़के ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟೇವೆ। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಇದು ಬಹುವಚನದ वाक्य, हम लड़के हैं। दूसरे जो वाक्य है मैं सवेरे उठता हूँ, मैं सवेरे उठता हूँ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುತ್ತೇನೆ। ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹುವಚನ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ हम ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, हम सवेरे उठते हैं, हम सवेरे उठते हैं, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುತ್ತೇವೆ। ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬಹುವಚನ ವಾಕ್ಯ ಐತೆ, ಏಕವಚನ ವಾಕ್ಯ ಐತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಹುವಚನ ಮಾಡಿದಾಗ हम सवेरे उठते हैं, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುತ್ತೇವೆ। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದವನ್ನ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೇವೆ। ಇನ್ನು ಅದರ ನಂತರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಧೋತೆ ಶಬ್ದವನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು। ಹೆಂಗದು, मैं हाथ मुंह धोता हूँ, हम हाथ मुंह धोते हैं। मैं ಏನದು ವಾಕ್ಯ ಐತಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ मैं लड़का हूँ, हम लड़के हैं। ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ मैं सवेरे उठता हूँ और ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಹುವಚನ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ, हम सवेरे उठते हैं ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು। ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ मैं सवेरे उठता हूँ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹುವಚನ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ हम सवेरे उठते हैं, ಇಲ್ಲಿ उठते ಆಮೇಲೆ
ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದೇನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೊಗೊಂಡೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡು, ಉಠತೆ, ಧೋತೆ, ಕರ್ತೆ, ಪೀತೆ, ಜಾತೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗೈತೆ ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೈ ಹಾತ್ ಮುँह ಧೋತಾ ಹೂँ, ಹಮ್ ಹಾತ್ ಮುँह ಧೋತೆ ಹೈ. ಧೋತೆ ಶಬ್ದ ನಾವು ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿವನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು. ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಮೈ ಹಾತ್ ಮುँह ಧೋತಾ ಹೂँ, ನಾನು ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೈಗಳನ್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬಹುವಚನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮುಖ ಕೈಗಳನ್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈ हाथ मुंह धोता हूँ, हाथ मुंह धोता हूँ, हम हाथ मुंह धोते हैं, धोते हैं. ಇದರ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಮೈ ನಾಷ್ಟಾ करता हूँ, ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ಬಹುವಚನ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗ. ಹಮ್ ನಾಷ್ಟಾ करते हैं. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಮೈ, ಈ ಕಡೆ ಬರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಮೈ ನಾಷ್ಟಾ करता हूँ, ಮೈ ನಾಷ್ಟಾ करता हूँ. ಇದನ್ನು ಬಹುವಚನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಮ್ ನಾಷ್ಟಾ करते हैं, ಹಮ್ ನಾಷ್ಟಾ करते हैं. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಮೈ दूध पीता हूँ, ಮೈ दूध पीता हूँ, ನಾನು ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಮ್ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬರೆದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಮ್ दूध पीते हैं, ನಾವು ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಮೈ दूध, ಮೈ दूध पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, हम दूध पीते हैं, हम दूध पीते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಪೀತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಬಂದದ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೆ, ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಉಠತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಧೋತೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈ ಪढ़ने जाता हूँ, ನಾನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಹಮ್ ಪढ़ने जाते हैं, ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಮೈ दोपहर को खाना खाता हूँ, ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಮ್ दोपहर को खाना खाते हैं, ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ पढ़ने जाता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, हम पढ़ने जाते हैं. जाते ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಜಾತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಜಾತೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. तो मैं दोपहर को खाना खाता हूँ, मैं दोपहर को खाना खाता हूँ. ಇದನ್ನ खाता खाते ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. मैं दोपहर को खाना खाता हूँ, ಇದನ್ನ हम दोपहर को खाना
ಆಡುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಮ್ ಶಾಮ್ ಕೋ ಖೇಲ್ತೆ ಹೇ, ನಾವು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಆಟವನ್ನ ಆಡುತ್ತೇವೆ. ಮೈ ಶಾಮ್ ಕೋ खेलता हूँ. हम शाम को खेलते हैं. हम शाम को खेलते हैं. खेलते ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವೆ. ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು. तो मैं रेडियो सुनता हूँ. मैं रेडियो सुनता हूँ. मैं रेडियो सुनता हूँ. हम रेडियो सुनते हैं. हम रेडियो सुनते हैं. सुनते ಶಬ್ದವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇವೆ. ಮೈ ರೇಡಿಯೋ ಸುನ್ತಾ ಹೂँ ಅಂದರೆ ನಾನು ರೇಡಿಯೋವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ರೇಡಿಯೋವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ಶಬ್ದ ಕೊನೆಯದು ಮೈ ರಾತ್ ಕೋ ಸೋತಾ ಹೂँ, ನಾನು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಮಲಗುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ಬಹುವಚನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಮ್, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಲಗುತ್ತೇವೆ. ಮೈ रात को सोता हूँ. मैं रात को सोता हूँ. हम रात को सोते हैं. हम रात को सोते हैं. ಇವು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ 9 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದಾದ ನಂತರ ಗಲತ್ ಜೋಡೆ ಸಹಿ ಜೋಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಗಲತ್ ಜೋಡೆ ಸಹಿ ಜೋಡೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತದ, ಏನ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. लड़कियों के बारे में ठीक ठीक जोड़े बनाइए. जोड़े बनाइए ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ मैं लड़की ಒಂದೇದು, मैं लड़की ಎರಡನೇದು, हम लड़कियां, ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು मैं पढ़ने ನಾಲ್ಕನೇದು हम पढ़ने ಇವು ಗಲತ್ ಜೋಡೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು. ಹೇ, ಹೂ, ಆಮೇಲೆ ಜಾತೆ हैं, ಆಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಹೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಮೊದಲ ಜೋಡಿಸೋಣ. मैं लड़की, ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, मैं लड़की, ಈಗ ಮೊದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿ मैं लड़का हूँ, ನಾನು ಹುಡುಗ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, मैं लड़की हूँ, ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ತಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ हम लड़कियां हैं, हम लड़कियां हैं, हम ಅಂದ್ರೆ ನಾವು, लड़कियां ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯರು, है ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವು ಬಹುವಚನ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ हम लड़कियां हैं, ಇದನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ನಾವು ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ मैं पढ़ने जाती हूँ, ನಾನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಈಕಿ ಮಾತ್ರ ಐತಿ, ಜಾತೆ ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಅದ ಏಕವಚನ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಮೇಲೆ ಬಿಂದು ಐತಿದು ಬಹುವಚನ. ಆದರೆ मैं पढ़ने जाती हूँ, हम पढ़ने जाते हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಒಂದೇದು ಸಹಿ ಜೋಡೆ ಒಳಗ
ಒಂದನೇದು ಯಾವ್ದ ಮೈ ಲಡ್ಕಿ ಹೂ, ಒಂದನೇದು ಲಡ್ಕಿ ಹೂ ಬರಿಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಹೈ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಜಾತಿ ಹೂ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೇಕು? ಜಾತೆ ಹೇ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಜಾತೆ ಹೇ. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಮೊದಲು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ರಿ, ತದನಂತರ ಪಕ್ಕಾಣೆಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಓದೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ದಿನಾಲು ಓದೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.